السلام عليكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ميد كورنر. اليوم غادي نشارك معكم تجربة في بلد جديد. المرة اللي فاتت هضرنا كان معنا نعيم وشاركنا تجربته في إنجلترا، واليوم غادي نشاركوا تجربة صيدلاني جزائري في فرنسا. معنا اليوم دكتور بوغازي حسام الدين. مرحبا بك حسام. شكرا هواريا. Merci pour l'invitation. إذا غادي نخلي حسام هو يعرفنا بنفسه. تفضل حسام. حسام الدين بوغازي، صيدلي، متخرج من جامعة الجزائر واحد في سنة 2017 en docteur en pharmacie. الآن راني نخدم في مؤسسة اللي تصنع المستلزمات التشخيص dispositifs médicaux de diagnostic في فرنسا منذ 4 سنوات. الله يبارك. الله يخليك. دونك قبل ما نهضروا على الخدمه تاعك وتحكي لنا بوكو بليس على هاد لا سبيسياليتي ولا الدومين اللي راك فيه، ماذا بيا نرجعوا شويه للراون ونحكوا كي كنت هنايا في الجيري دونك العام الثالث تاعك. اذا تقدر Mhm. تحكي لنا على كيفاش درت باغ اكزومبل لي ديمارش تاعك. بالي بلي قلت لي درتهم اون 2017 دونك ما غاديش نهضروا على Mhm. كوتي ادمينستراتيف، تبدلوا بزاف صوالح. مي Mhm. اذا تقدر تعطينا بلوس دانفو شغل اون جينيرال واحد كي يبغي يدير ماستر في لا فرنسا وين يروح؟ Très bien. أول حاجة سي لا ديسيزيون اللي خديتها أنني نروح فرنسا ما كانتش ديفينيتيف en sixième année parce que كنت نخمم ندير ريزيدانا en même temps où je laissais la chance aussi de la possibilité de faire un master en France. Donc ما نحكيش على الكوتي ريزيدانا. bon بديت نريفيزي وكنت نروح لافاك ولا بيبليوتيك نريفيزي les cours mais en même temps كنت نخدم sur le mémoire. Donc ما قدرتش نريفيزي vraiment le résidana. Et je pensais toujours, j'avais au fond de moi une réflexion, est-ce que la France ou un autre pays يقدر يكون une bonne débouchée. Donc je me suis renseigné et vraiment كلش راه في internet, vraiment كلش. faut juste savoir où chercher l'information. الماستر كيفاش بدات التفكير تاع الماستر. انا à chaque fois في سنوات صيدله كنت دائما كي نقرا ان موديول يعجبني كانت عندي واحد لا بتيت ليست حاطها في لا كالكولاتريس هكذا بوستيت نكتب فيه لي موديول اللي عجبوني. كنت كاتب فارماكولوجي، شيمي اناليتيك، شيمي ثيرابوتيك، زدت ميكروبيو، هكذا لي موديول وين حسيت روحي اليز كي كنت نقراهم وعجبوني. ايمونو اوسي. وكانوا هذه سيتي ما بتيت ليست. لو كان ندير ريزيدانا جو فري سا. ابخي بديت كانت في جو مو بالك رونسيني. ديريكتومون ريزيدانا؟ انا في بالي ريزيدانا باسكو كنا فوالا نقراو مع دي بروف اللي هما داروا ريزيدانا وتشوفهم سيغتان بروف يعجبك الباركور تاعو تقول وي جيمري بيان فار كوم لوي. اي ما كنت نعرف حتى واحد راح فرنسا ودار ماستر ولا قرا اصلا. لا ديمارش قبلنا حنايا يا كيلكو زاني دو سلا كانت مختلفه بزاف على بها شاك اني تتبدل et peut-être انا لي كونساي sur l'administratif ما راحش يعاونوكم اليوم parce que في 2017 كانوا مختلفين. J'ai aucune idée comment ça se passe aujourd'hui, mais je pense que ça n'a pas trop changé, ça reste Campus France avec les dossiers. Mais le fond du sujet, c'est le choix du master. Comment j'ai choisi les masters. Donc بديت نخير des masters un peu en lien avec la liste, un peu de biologie, un peu de chimie. لقيت بلي la biologie c'est pas très accessible à travers les masters en France. C'est plus l'internat. Et après, si إذا حبيتي هواريا نهضروا على le parcours de pharmacie en France pour les Français. يعني واحد يدير pharmacie في فرنسا. La biologie, c'est حاطينها في l'internat كيما حنا الغيزيدانا. هما يعيطوا له l'internat, c'est 4 ans après la pharmacie. داكور. Ou les masters, c'est plus axé sur la chimie, sur d'autres aspects, l'assurance qualité, les affaires réglementaires, la production, la conception de médicaments ou de dispositifs médicaux ou la R&D. Euh, donc là, j'ai fait mes choix. À l'époque, on avait 15 choix. دونك هنا بديت لي Euh, ديمارش وانت عاد في الانترنا. ouais, 9 l'interne, exactement. داكور.
Ou ولا le الترم sujet de تاعك mémoire كانت تاعي en 2017 العام تاع لا غريف. 2016-2017 نعم كانت عام لا grève oui. لا غريف وي. دونك هذيك لا غريف ما لعبتش دور في لا ديسيزيون تاعك. Non, pas du tout. داكور. Parce que tu fais un choix de vie ما لازمش يكون تأثر عليه des événements. انت لو كان تحب دير حاجة في حياتك c'est toute ta vie. Tu peux pas choisir en fonction d'un événement ponctuel. Même si la grève elle avait beaucoup d'importance à l'échelle nationale, ولكن ça n'a pas poussé dans un cas ou l'autre. Mais le choix du master chimie analytique que j'ai fait, parce que moi j'ai fait un master chimie analytique à Lyon, était plus poussé par mon sujet de mémoire. Le sujet de mémoire que j'ai fait en sixième année, c'était optimisation d'une méthode d'analyse et après son application à une population de patients. Qui بديت نخدم على l'optimisation de la méthode d'analyse, ICP-MS, très intéressant, j'ai adoré. لقيت روحي vraiment à l'aise. كنت نحس روحي نتعلم بالخف. حسيت روحي vraiment j'avance très vite et ça me plaisait beaucoup. قلت faut que j'aille plus loin. Faut que j'aille plus loin avec une formation à l'étranger après la pharmacie. Et j'étais accepté dans une formation qui s'appelle physique et analytique. Et quand on voit sur Internet le parcours, ça me plaisait beaucoup. C'était une vision globale sur toutes les méthodes d'analyse, des choses qu'on a vues en chimie analytique, en pharmacie, mais plus approfondies, et des TP approfondis aussi sur l'optimisation de ces méthodes. Vraiment qu'à nous, ils sortent du master des gens qui peuvent optimiser des méthodes d'analyse, qui peuvent les comprendre et les appliquer sur aussi la biologie. Donc ça, c'était intéressant. On avait des modules de bioanalyse, donc un peu biochimie, des choses comme ça. le master Voilà, donc c'est comme ça que j'ai choisi ce master. بديت العام الأول c'était M1 et après la deuxième année c'était moins technique mais plus gestion de projet, assurance qualité, tout ce qu'un manager d'un laboratoire doit connaître. Parce داكور. que حنا نقراو بزاف technique في الجزائر mais ما نقراوش بزاف comment on gère un laboratoire, comment tu gères une pharmacie. Le management نقص بزاف la formation de pharmacie تاعنا. D'ailleurs même en France, هضرت مع des pharmaciens هنا français, des étudiants ou la fraîchement diplômés, يقولوا لي بلي il y a pas beaucoup de cours en management, gestion d'équipe, gestion des stocks, des choses comme ça. المهم احنا en deuxième année de notre master, c'était gestion de projet ou gestion d'équipe, mais adapté au laboratoire d'analyse. داكور. Voilà, donc c'était en deux années. Et je وهذا trouve que c'est bien الماستر. de faire 2 années. Pardon, je trouve que c'est bien de faire 2 années parce que la première année, كنا نقراو des choses أنا كنت شفتهم déjà في chimie analytique. Mais خلتني نتأقلم شوية مع المدينة اللي بديت نعيش فيها باسكو سي ان شونجمون راديكال تكون عايش في الجزائر مع والديك مع تجي هنا عايش وحدك البرد ما تعرفش بزاف الناس. Première année, c'était un peu un tampon pour m'adapter, faire de la nouvelle vie, même s'il y avait un gros challenge avec les études, trouver un stage. Mais je pense que si on vient en Master 2, ça peut être bien si on a quelqu'un ici, si on peut être pris en charge. Après, sûrement, il y a des gens qui le font en M2 tout seul, mais un an de mon côté, c'était plus facile de faire une année. Après, une deuxième année où j'étais en alternance. Après, on peut parler de l'alternance si tu veux. إذا تقدر تقول لنا ثاني لي تيب دو ماستر نورمالمون كاين دو تيب إذا تقدر تشرحهم لنا. Les types de master en France pour les pharmaciens. Oui. Euh, En fait, pour parler des types de master, j'aimerais parler rapidement de la pharmacie en France. Comment c'est organisé? Hna fil Jazair, le nouveau système des 6 ans s'approche beaucoup du modèle français. Mais il y a beaucoup de choses qui restent différentes. Huma, ils font 6 ans ici en France, mais à partir de la quatrième année, ils choisissent ce qu'on appelle des filières en semestre 2, donc les 6 mois. Le deuxième semestre de la quatrième année, l'étudiant, je choisis la filière officine, industrie ou internat. Internat, c'est pour qu'il fasse l'internat ou ce que nous on appelle résidana fil Jazair. Donc ils font ce choix en quatrième année.
Après, ça les empêche pas de revenir. Si زعما واحد خير officine, بعد يقول لك finalement ما عجبتنيش ندير industrie en cinquième année, c'est pas grave. Euh, donc ça, ils font en quatrième année. Et en fonction de ce choix, la cinquième année, تاعهم, ils choisissent carrément de faire toute l'année, soit en officine, euh, avec des cours sur la pharmacie d'officine, soit des cours sur la pharmacie industrielle, soit des cours sur la préparation de l'internat, du concours, comme nous avons un concours résident. Fait de la cinquième année, et aussi après, il y a la sixième année où ils sont diplômés, ils peuvent faire des masters. Là, la faculté de pharmacie, maintenant, elle permet aussi de faire des masters. En France, ils font des masters avec d'autres écoles ou d'autres universités, ou d'autres facultés plutôt, euh, dans des domaines qui ne se font pas à l'intérieur de la faculté de pharmacie. C'est-à-dire, en plus, il y a dire un master en cosmétique, il y a dire un master en conception des médicaments, par exemple, chimie analytique, comme moi j'ai fait, en galénique. Il y a beaucoup de masters annexes aux études de pharmacie que l'étudiant peut choisir à partir de la cinquième année. Donc, en France, il y a beaucoup de masters en fonction de l'université. Il y a un master à l'université de Montpellier, par exemple, qui en est dans les études cliniques, qui est réputé, qui est connu. Il y a beaucoup qui le font. Il y a un master à Lyon, affaires technico-réglementaires, ou là, assurance qualité. Et ça, c'est disponible dans tous les sites des universités. Tu trouves la liste des masters qui se font au sein de cette université. Et les Algériens ou les étrangers en général, ils ont accès à ces masters-là. Donc, ils trollent, ils qarouhou avec des pharmaciens français, des non-pharmaciens français aussi. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas fait pharmacie, d'art biologie, après il veut s'orienter par exemple en assurance qualité, il peut faire le master avec les pharmaciens. Donc, ce n'est pas des systèmes fermés, c'est des systèmes ouverts ici. Et ça permet à des Algériens ou d'autres nationalités qui s'intéressent à ces masters de s'inscrire. وهاد لي ماستر تكون اون جينيرال لا ديوري تاعهم عام ولا عامين؟ Ça peut être à AM comme ça peut être à Amin. Moi, le master que j'ai fait, c'était chimie analytique, ok, mais c'était aussi ouvert à la faculté de pharmacie. Quand nous, des pharmaciens, ils ont chimie analytique, qui voulaient vraiment monter leur labo là. Il y a d'autres types de masters, je peux citer quelques-uns. Je sais à Lyon, il y a un master 1, ingénierie pharmaceutique et cosmétique, c'est M1. Le M2 تاعو يقدر يعطيك accès à d'autres je me تقعدش juste fait le domaine. Le M2 il se spécialise. Le M2 c'est pour la spécialisation. Tu peux faire affaire avec technico-réglementaire, bioproduction et contrôle des médicaments, développement des produits pharmaceutiques, cosmétiques, affaires cliniques. Il y a le master de Lyon qui est aussi, il est bien aussi, affaires cliniques. Euh, il y a plusieurs types de masters en fonction de l'université. Voilà. ودورون هاد لي ماستر كاين ان ستاج؟ Alors, après, en fonction du choix du master, le format restera le même pour tous les masters, quel que soit le choix. La première année, tu dois faire un stage ou là une alternance. Et la deuxième année, souvent, c'est des alternances. Alors, la différence entre un stage et une alternance. Le stage, c'est 6 mois à partir de... Ça peut être 2 mois, hein, mais maximum 6 mois, ça peut pas être plus. C'est souvent à partir du deuxième semestre. وانت Oui, les اللي gens font لازم des تحوس stages. على هاد لو ستاج وحدك؟ Moi, je conseillerais toujours que les gens ما يتكلوا على حتى واحد. Mais il y a des organismes qui peuvent aider, mais de préférence, الواحد يحط في راسو باللي c'est son projet à lui. ما يتكل على حتى واحد, ni la fac, ni rien. Après, si tu veux, on parlera de comment chercher un stage ou une alternance. Donc, le stage dure 6 mois, c'est le deuxième semestre, donc souvent à partir de avril, mars-avril. Et l'alternance, c'est un format complètement différent. C'est 12 mois minimum, oui, où l'étudiant, il alterne, comme son nom l'indique, entre des jours où il est à l'université et des jours où il est en poste dans une entreprise. Il sera comme un salarié, il est payé, il a une fiche de paye, un salaire, des avantages à l'entreprise.
C'est un format très très intéressant. Bémol, les Algériens n'ont pas le droit de faire une alternance dès leur première année. Quand tu arrives en France, la première année, tu n'as pas le droit de faire une alternance. Donc, on est un peu obligé de faire un stage. Et à partir de notre deuxième année de séjour en France, qu'on peut faire une alternance. C'est très intéressant parce que حنا نجيو souvent bon بالدراهم اللي لميناهم في الجزائر ولا والدينا عاونونا. En deuxième année, quand tu es alternant, tu peux toucher une bonne somme qui te permet à la fois de louer, de تعيش en indépendance. داكوغ. وهاد لي زالتيرنونس كشغل اوبليغاتوار لازم واحد يديرهم اون دوزيام اني ولا سي Ça فاكولتاتيف؟ dépend de la formation. حنا في ma formation à moi, il y avait trois parcours. Un parcours avec alternance obligatoire et deux parcours, c'était des stages, mais c'est toujours souhaitable d'avoir une alternance. Moi, pousse que je conseille à tout le monde euh, de avoir l'objectif en deuxième année d'être en alternance. Très Parce bien. qu'après, ça ouvre la voie à un poste, un CDI, un contrat un À durée contrat de indéterminée. durée indéterminée, oui, ou déterminée, hein, mais en tout cas, quand tu fais une alternance, tu as de grandes chances d'avoir un poste juste après. Très bien. دونك هذه هي اللي درتها نتايا اون دوزيام اني تما درت l'alternance. C'est ça. Alors, la première année, pour revenir un peu sur ce que j'ai fait, première année, j'ai fait un stage, mais j'ai pas réussi à trouver un stage de 6 mois. J'ai fait un stage de 3 mois. C'était très intéressant en recherche et développement dans une équipe de recherche européenne qui travaillait sur les RMN, Radiologie en chimie analytique. Bon, c'est un instrument très complexe qui fait des analyses détaillées, vraiment très pointues. Moi, je l'avais fait en drug discovery. Je pense que Naïm, il a fait la même chose en Angleterre, mais je pense pas qu'avec le même instrument. Mais drug discovery, c'est-à-dire on trouve des molécules qui peuvent se lier à des protéines. Moi, j'ai travaillé sur une méthode comme ça. Bon, c'était intéressant, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et la recherche, finalement, si le chercheur, il est très intelligent, mais il n'a pas les financements, ما عندوش دراهم ما عنده ما يدير. Il publie pas. لقيت باللي فيها un peu les magouilles, un peu comme l'industrie. Que Même en l'argent, un peu, France شغل عندهم هاد Ouais, ouais. البوسيبيليتي. Oui, 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 c'est clair. Ah, ouais, ouais, on le voit. Moi, j'étais dans un centre de recherche. Les équipes qui étaient bien financées, nous, et les publications, les interventions, nous achètent bien. Des équipes qui étaient mal financées. euh, bon, ils travaillaient, hein, ça ne veut pas dire qu'ils se roulaient les pouces. C'est le degré. Il y avait une inégalité en fonction des financements qu'ils peuvent avoir. D'accord. Après, la recherche en France, elle souffre depuis quelques années, tout le monde le dit, à cause de ça, à cause du manque des financements, du mode de fonctionnement. Mais je pense qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que Zaire, hein. Zaire, je pense qu'on a d'autres problèmes un peu plus terre à terre. Oui, c'est vrai. Sur ma deuxième année, donc une fois que j'ai cumulé le stage, ils m'ont proposé si je veux continuer en stage de la deuxième année, قلت لهم, je vais faire une alternance. Ils ne pouvaient pas me prendre une alternance. قلت لهم, je vais aller voir des entreprises. J'ai commencé à postuler dans les entreprises. Et c'est là où le vif du sujet, disons, commence. تدخل dans la vie réelle. تعرف باللي le monde il fonctionne de façon un peu imprévisible. C'est à nous de pousser nos profils, de faire le marketing de soi. C'est à nous de se vendre aussi auprès des entreprises pour qu'on puisse trouver ce que nous on cherche et de convaincre l'autre de nous prendre. Malheureusement, il y a le Marifa mais il y a aussi un peu le Marifa Faransa. Mais quand tu commences à chercher une alternance, tu comprends comment le système fonctionne. Tu envoies des CV, tu essayes d'avoir des lettres de recommandation, après tu contactes des gens, Trollo, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu connais quelqu'un dans cette entreprise? Il faut user de tous les moyens possibles, et bon, l'ego, hein, pour pouvoir obtenir ce qu'on veut euh, par exemple, dans les entreprises qui embauchent en alternance. Donc j'ai postulé dans plein d'entreprises pendant 6 mois à House. J'avais commencé assez à l'avance pour commencer en septembre 2018.
Donc j'ai envoyé des CV, je suis allé dans des comment on appelle ça? Des événements où ils jouent les entreprises, elles présentent ce qu'elles font, ou mettre des candidats. Les endroits, j'avais toujours un CV dans mon sac à dos. Et après, j'ai rencontré quelqu'un dans ce type d'événement. Je c'est tout ce qu'il fait. J'ai appris qu'il bossait dans une entreprise de diagnostic à Lyon. Je vous donne mon CV si vous pouvez le passer au RH. Ça, c'est ce qu'il fait. Ce qui est fait, bah, le RH a étoilé, j'ai fait des entretiens et j'ai fait l'entretien avec un manager et j'étais pris en alternance. J'avais une joie immense, parce que ça faisait 6 mois et j'ai su que si je suis en alternance, j'aurai les moyens de plus dépendre de mes parents ou d'autres personnes qui peuvent nous aider. Donc j'avais l'indépendance financière, je savais que je pouvais passer l'année à travailler, à étudier en même temps, ce qui est un format intéressant. Alhamdoulilah, j'ai réussi à être en alternance en deuxième année. Et je l'ai fait en assurance qualité R&D. داكوغ دونك انا في هاد نقدروا نقولوا الخدمه الاولى اللي لقيتها شغل شنو هما سكيلز اللي بانوا لك بلي على اساسهم خيروك اسكو لي زيتود تاعك في الجيري ولا سوفت سكيلز ولا لو ماستر اللي راك دايره. Très bonne question. قالتها لي la manager qui m'avait recruté. قالت لي je t'ai pris parce que tu avais une vision claire de ce que tu voulais faire. Bon, c'était aussi le fait d'être pharmacien. Sachez que le pharmacien dans des industries pharmaceutiques, il a un privilège parce qu'il connaît le domaine, c'est un peu dans son ADN. Donc, il peut prétendre à plusieurs postes en entreprise. Ça, c'est un avantage immense, il ne faut pas qu'on l'oublie. Parfois, oui, pharmacie, la formation ne nous permet pas de faire des choses. Le poste, elle demande. Elle demandait quelqu'un qui savait la gestion des risques des produits de santé. Moi, je ne savais rien. Hein. Là, je suis là pour la formation. Ok. Mais elle m'a pris, c'était aussi pour les soft skills, la façon de présenter les choses. Ben, elle sait, ou le manager sait, que tu vas demain faire des réunions, tu présentes aussi bien les choses. Le sens de l'organisation, le pragmatisme, des soft skills plus quand on est étudiant parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, on a plus des connaissances à mettre en œuvre. داكوغ وفي ce genre de d'entretien شغل شنو Hmm. هما لي كاستيون اللي peut-être يتعاودوا بزاف ولا توجور يطرحوهم اذا وحدين نقولوا عندهم ان entretien prochainement نقدروا نعاونوهم. Hmm. La clé pour l'entretien, bon, je vais enfoncer des portes ouvertes. Je vais dire des choses peut-être qui sont évidentes, mais très pertinentes pour quelqu'un qui prépare un entretien. Et moi, j'en ai fait des entretiens depuis l'alternance. Première chose, c'est la préparation. ما تقدرش تروح l'entretien وتقول نتكل على لسان ou ma façon de parler ou non. Parce qu'un entretien, tu vas faire face à quelqu'un qui te connaît pas du tout. تقدر تكون quelqu'un de bien comme تقدر تكون مهبول. Donc le but c'est de savoir est-ce que tu es quelqu'un de bien. Donc si toi tu te connais, انت تعرف روحك, mais en face de toi quelqu'un qui te connaît pas du tout. Donc prépare-toi à faire une présentation de toi-même la plus adéquate possible au poste en face. C'est-à-dire adapte ton discours aussi à la personne en face de toi. Bon, tu vas pas mentir, faut jamais mentir, mais tu fais en sorte de lui dire des choses sur toi en 1 heure qui peuvent l'intéresser. Les questions les plus basiques et qu'il faut aussi préparer, c'est présentez-vous. Donc, لازم تعرف تبريزونتي روحك. Il faut pas que ça soit long. ما تحكيلوش حياتك. قول له ce qui l'intéresse, ce que tu as fait rapidement et t'en es où de ta vie et voilà ce que tu cherches par exemple. Après, il va te poser des questions sur le parcours plus détaillé. لازم تعرف تاني en fait هو il s'en fiche un peu de ce que tu vas lui dire mais ماهوش يهمه est-ce que درت stage ولا يهمه il va plus voir comment tu parles comment tu présentes les choses ça c'est très intéressant c'est très important pour eux mais aussi bien sûr le fond il l'a vu sur le CV il chauffe que là on parle d'alternance hein, je précise
Ils vont pas être exigeants sur ton expérience parce qu'en alternance, tu es censé apprendre معاهم, parce que tu es toujours en formation. Donc, il faut bien présenter les choses, il faut bien raconter son parcours. Et après, il y a des extras, comme le nombre de langues que tu parles, tes intérêts en dehors du travail. Parfois, ils s'intéressent aussi à ça. Ils font le coucher, est-ce que sportif, est-ce que tu as un instrument de musique, est-ce que tu as un hobby. Et puis, il y a une chose qui est difficile à expliquer, mais le feeling. Parfois, le feeling ne passe pas. Parfois, quelqu'un, mais je sais parce que طفلة ولا طفل ولا je sais pas étranger. Parfois, le feeling ne passe pas et ça, il faut l'accepter. Moi, j'ai fait des entretiens où le feeling n'est pas passé. ما عجبني ما عجبته. Et à ce moment-là, et parfois c'est dans un seul sens, mais à ce moment-là, la غالب, il a eu le feeling avec quelqu'un d'autre. Et il va le prendre. Donc, il faut toujours penser à être préparé, mais aussi s'attendre à ce qu'on soit à la fin déçu, parce qu'on a des attentes. C'est pas parce qu'on a fait 2 entretiens, 3 entretiens, parfois même 5 entretiens, qu'on va être pris. À la fin, parmi sélectionné ou sélectionné, d'où celui qui colle le plus à ce qu'ils veulent. Et dans cette logique, on pense à nous-mêmes, ben, il faut augmenter ses chances au maximum et postuler à tout ce qui peut être pertinent pour nous, faire des recherches approfondies sur Internet, parler avec des gens, envoyer des CV tout le temps. Moi, j'avais un Excel où je suivais les offres, les postulés Tléhom, et je suivais, j'ai envoyé à telle date, après je relance le mail, oui, bonjour, j'ai postulé à ce poste, pourriez-vous me dire, est-ce que voilà, où on en est où des questions comme ça pour les relancer. Parfois, ça, ils aiment bien et parfois, tu peux aller jusqu'à appeler. Parfois, il y a des managers qui aiment bien que quelqu'un appelle, oui, bonjour, j'ai postulé, est-ce que vous avez pris votre décision, le process de recrutement, il en est où? Et voilà, c'est être dans une démarche active pour trouver un poste, pour trouver une alternance. Et qui m'a dit au début, il faut pas compter sur les autres. Moi, j'ai demandé à la fac est-ce qu'ils peuvent m'aider et tout. Ils disent oui, je vais envoyer ton CV, je vais parler à quelqu'un. Mais c'est pas dans ماهوش في يدك هاد الأمور. وكان تتكل عليها tu n'auras rien. Et tu vois, moi, قلت لك, j'ai trouvé cette alternance juste en croisant la bonne personne au bon moment. عطيت له CV تاعي et ça a commencé comme ça. Et l'Excel هذاك هذه l'offre ما كانش كامله في l'Excel تاعي هذاك. Donc voilà, j'avais un Excel. Donc je dirais si quelqu'un postule 10 fois et qu'il a une chance sur 20 d'être pris, à 10, il n'aura pas sa chance. Donc il faut augmenter ses chances en postulant massivement. Et après, tomber sur la bonne personne et qu'il y ait le feeling. Et après, une fois qu'on a ce premier point de contact, c'est bon, ta carrière est lancée. Parce que tu peux t'appuyer sur ça avec ton réseau en interne, parler avec les gens, savoir comment l'entreprise marche. Et après, c'est une boule de neige. Ça va de plus en plus facilement pour la suite. كنت قاعد في هاد l'entreprise durant كامل l'alternance 12 mois. 12 mois, oui. Donc chacun هنا les tâches تاعك exactement. Donc c'est une entreprise de dispositifs médicaux. J'ai travaillé en assurance qualité R&D et j'étais sur un process particulier, c'est la gestion des risques des produits de santé. Donc je travaillais avec les équipes R&D qui développaient de nouveaux tests diagnostiques à suivre les process de l'entreprise et à faire cette gestion des risques. كنت نخدم en équipe, je ne travaille pas seul. Et pour l'anecdote, au début, je pensais que je vais travailler seul. Donc, كنت في البيرو دايما ونخدم ونقرا les procédures ونكتب des trucs. Après, la manager تاعي جات عندي قالت لي على بالك tu dois contacter les gens تخدم معاهم ما راحش تخدم وحدك. Ça m'a pris 2 semaines à comprendre ça, mais bon, قالت لي je t'ai laissé le temps de te former aussi. قالت لي mais tu vas pas faire un travail tout seul. Tu vas faire des réunions, tu vas envoyer des mails, tu vas préparer des slides, tu vas préparer des documents, tu vas écrire des choses avec les autres qui vont les corriger jusqu'à ce qu'on ait les délivrables des projets. Donc moi, techniquement, ce que je faisais, c'est accompagner l'équipe R&D, je comprends le test qu'ils sont en train de développer et j'applique la méthodologie de gestion des risques
à eux ce qu'ils faisaient. Parce que هما ما يعرفوش يديروا la gestion des risques. C'est l'équipe assurance qualité qui sait faire ça. Donc j'étais encadré par ma manager وكنت نخدم مع وحدة تاني. Et on faisait des réunions et on écrivait des documents, des rapports à la fin qui sont soumis aux autorités. داكور. تسمى شغل هاد لي تروك كامل هما اللي علموهم لك كيفاش ديرهم، جيستيون دو Oui, ريسك oui, وكاع كيفاش تعلمتهم دونك عندهم. oui, oui, oui. ما خرجت من pharmacie, ما نعرفش أصلا la norme sur laquelle j'allais travailler. Euh, donc oui, j'ai appris tout en interne. تري بيان. ودونك مور الالتيرنونس كملت مع هاد لونتربريز ولا حوست على خدمة وحدة أخرى؟ Non, eh ben, la manager, je peux te prendre après ton alternance, mais en consultant, c'est-à-dire, en fait, souvent les gens font comme ça. Quand tu finis tes études, le premier travail que tu vas trouver, c'est dans des entreprises de conseil ou de consulting. C'est des entreprises qui recrutent des personnes pour travailler sur des projets chez l'entreprise qui produit des médicaments ou des dispositifs médicaux. C'est-à-dire, c'est un intermédiaire pour que tu travailles dans l'entreprise qu'on appelle client. Donc moi, ma manager, Khatli, je peux te prendre, mais j'ai pas de poste en interne, va passer par une entreprise de consulting et moi je vais te prendre. Donc c'est ce que j'ai fait. J'étais bon, à la fin, j'avais un profil LinkedIn, donc j'avais plein de contacts pour les entreprises de conseil parce que au moins, ils cherchent les alternants. Ça les intéresse. Ils savent que ça marche comme ça. Il faut un alternant, ils contactent, ils disent écoute, ça se trouve, ta mission va se prolonger, on te recrute et tu continues. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait 3-4 entretiens avec des entreprises de conseil. Et je savais que j'allais être dans l'équipe où j'étais déjà. Donc j'ai signé avec une entreprise de conseil et ils m'ont envoyé en mission dans la même équipe où j'étais. Donc j'ai pris un peu plus de responsabilité, un peu plus, hein, c'est pas beaucoup, mais j'ai pris d'autres gammes de produits, j'étais plus indépendant parce qu'ils m'ont formé. Et 3 mois après, j'étais appelé par une autre équipe qui avait un peu le même scope, mais sur des produits beaucoup plus importants et plus intéressants. Et j'ai continué à faire ça avec d'autres responsabilités qui se sont greffées avec le temps. Au début, ils testaient sur un ou deux sujets. Ils chauffent si tu travailles bien, si tu colles bien, si ton profil colle bien. Ils idolent des responsabilités avec le temps et ils te déchargent parfois de certaines responsabilités qui n'étaient pas importantes. Ou attendent d'autres alternants ou des consultants juniors. داكور. دونك سي كوا l'intitulé تاع لو بوست تاعك؟ À l'époque, وي لا ou دروك. maintenant, وي ماتنون. دونك راك في لو ميم بوست نورمال. pardon. قلت لك راك في لو ميم بوست en Euh, consulting. donc là, je suis... non, non. Oui, je suis en consulting, mais j'ai changé d'équipe encore. En fait, l'intérêt du consulting, c'est de pouvoir changer d'équipe. C'est de faire plusieurs choses avant de t'engager dans une seule équipe en interne. Quand je dis en interne, tu es embauché par l'entreprise fabricante. Euh, donc, j'ai fait le poste assurance qualité R&D pendant 2 ans. Et après, j'ai fait un autre poste en vigilance des produits de diagnostic pendant 6 mois. Et aujourd'hui, depuis début d'année 2022, je suis en affaires médicales, qui est un autre créneau différent complètement de ce que je faisais avant. Et, euh, et oui, voilà, donc le poste actuel, c'est consultant en affaires médicales. Donc, c'est quoi exactement? Donc les affaires médicales, moi je connaissais pas avant d'arriver en France. Je connaissais les délégués médicaux, mais c'est pas du tout ça. Les affaires médicales, c'est un champ très large qui regroupe plusieurs métiers possibles dans l'entreprise et qui sont très prisés par les médecins, les pharmaciens ou les docteurs en sciences. Quelqu'un qui fait un doctorat en biochimie ou là par exemple dans le cas de mon entreprise qui fait des produits de diagnostic, il s'intéresse aux gens qui ont fait des PhD en biochimie, en immunologie, en microbiologie. Euh, En affaires médicales, on fait plusieurs choses. On fait de l'éducation médicale, on fait du développement des produits avec quelqu'un qui conseille sur la stratégie médicale, parce que tu vas développer un produit, mais il faut connaître le besoin du terrain. Tu vas répondre à quel besoin, tu vas répondre à quelle maladie,
tu vas diagnostiquer quelle maladie. Et dans les équipes projets, il faut quelqu'un qui est garant de la parole médicale. Donc, il va faire beaucoup de bibliographie, il va lire énormément d'études, il va voir est-ce que l'état de l'art des technologies pour traiter ou diagnostiquer cette maladie, c'est quoi? Et puis, il va parler avec des médecins sur le terrain, il va comprendre quel est le problème actuel, et après, il va conseiller les équipes de développement pour qu'ils répondent justement à ce besoin exprimé du terrain. Les affaires médicales, ils font aussi parfois une étude clinique pour voir est-ce que il y a plus de valeur aux produits sur le marché, valeur économique, valeur médicale. Éducation, euh, training, c'est-à-dire des formations en interne. On peut former les autres équipes qui ne savent pas grand-chose, par exemple, d'une maladie donnée. On fait aussi de la formation. Et on travaille aussi avec le marketing, sur la stratégie, sur beaucoup de choses. C'est très intéressant les affaires médicales. Si les médecins s'intéressent à ce type de métier, il y a plein de choses sur Internet aussi. Il y a une association des affaires médicales en Europe, MAPS, SMA. Ils peuvent lire beaucoup de choses et c'est un métier qui est assez récent relativement à d'autres métiers et qui oui, recrute beaucoup de pharmaciens, entre autres. Ça n'existe pas en Algérie normalement parce que ما سمعناش كاع بيها من قبل. Si, je pense que ça existe, mais c'est moi, affaire médicale, peut-être c'est moi directeur médical ou là, conseiller médical, mais je pense que ça existe. D'accord. Le délégué médical, je pense que c'est Ouais. différent parce qu'il sort, il خرج ويهضر مع les médecins. Nous, on sort pas. Moi, je reste dans les bureaux, mais on travaille avec les équipes en interne. D'accord. بالك قريبة البوست تاع chef de produit. Non, chef de produit, c'est dans les équipes marketing. C'est vraiment. Alors, pour donner un peu d'historique, l'affaire médicale, bon, j'ai pas les sources très fiables, mais ça a commencé dans les années 80 aux États-Unis, parce que chef a un problème avec les commerciaux qui ils avaient des primes quand ils vendaient plus de médicaments. C'était un problème parce que parfois ils allaient à l'encontre de ce que disait la science juste pour vendre. Donc, ça a un problème avec le marketing, le commercial. Il nous faut à l'intérieur de la boîte un peu quelqu'un qui conseille de façon neutre, qui n'est pas payé pour vendre, qui n'est pas payé sur le nombre de tests ou de produits ou de médicaments qu'on va vendre. Donc, ils vont créer un peu l'éthique en interne, quelqu'un qui s'occupe de l'éthique médicale, qui est pas biaisé et qui, quand il y a le test ou le médicament qui fonctionne pas, qui a la légitimité de dire, Yajmara, ça, il faut pas le vendre. Parce que si tu parles à un commercial, ouais, ils vont à tout prix. Bref. Donc, ils ont créé ce métier à affaires médicales et au début, c'était beaucoup de médecins. Et j'ai beau un médecin qui n'a pas d'intérêt à vendre, où il va conseiller l'entreprise. Et après, peut-être de ça, on peut dire, on peut imaginer que ça a commencé comme ça. Et de ça, ça s'est développé pour, comme je t'ai dit, faire de l'éducation, accompagner des études cliniques, développer des produits. Et ça a pris de plus en plus d'importance. Et maintenant, c'est devenu un métier stratégique dans les entreprises pharmaceutiques. Et ils ont sur des niveaux à la fois global, c'est-à-dire ils travaillent sur tout le monde entier, ou bien sur ce qu'on appelle MSL, Medical Science Liaison, des gens qui travaillent au plus proche des médecins, ils sont locaux ou régionaux. Et comme je te dis, là, dans l'entreprise où je travaille, il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent en affaires médicales, qui sont médecins, pharmaciens ou même des docteurs en sciences. وكيفاش تشوف حسام l'industrie pharmaceutique en France par rapport aux autres pays européens? Euh, Question large, c'est, je connais pas très bien les autres pays européens en termes d'industrie pharmaceutique. La France, ça reste un pays qui a un très bon tissu pharmaceutique, hein. C'est un très bon tissu pharmaceutique. L'Allemagne, la Suisse, je pense, sont mieux placés. L'Allemagne et la Suisse.
L'Allemagne a beaucoup d'industriels, la Suisse a les deux plus gros, Roche, Novartis. Euh, Après les autres pays, je t'avoue que je connais pas très bien. Mais en tout cas, le marché de l'industrie pharmaceutique en France est très recruteur. Il y a beaucoup de postes et il y a beaucoup de types d'industrie. Là, je ne travaille pas sur le médicament, je travaille sur les tests diagnostiques. Il y aura d'autres qui vont travailler sur les dispositifs médicaux, les seringues, les pacemakers, les IRM, les lunettes. Moi, j'ai postulé une fois et c'était affaire médicale chez un producteur de lentilles. Et les lentilles, c'est considéré comme un dispositif médical. Donc, ils ont besoin d'un pharmacien ou d'un médecin ou de la dame. Voilà. Donc, c'est très divers et Donc, les vu qu'on parle la langue, opportunités, oui. oui, c'est vu qu'on parle la langue, comme je te dis, l'Allemagne est juste la barrière de la langue. Après, on parle la langue, c'est un accès plus facile. Oui, باسكو دروك انا نشوفو بزاف لي فارماسيان راهم يبغوا يروحوا لالمان مي يقعد توجور البروبليم تاع لا لونغ اللي هي شويه ديفيسيل و شغل Hmm. تتطلب بريباراسيون بالك شحال من عام ولا شحال من شهر. C'est ça. Et mais après, c'est toute une question de préparation et de volonté. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Je pense que c'est un message important à donner aux auditeurs. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. C'est nous qui limitons notre potentiel. Lucan, tu te poses la question, est-ce que je peux, en tant que pharmacien, faire un master en assurance qualité? Si tu te poses la question, personne ne va venir te dire, Esma, tu peux faire, vas-y, pousse-toi. C'est à toi de le faire pour toi-même. لازم تجي عفسة من l'intérieur qui te pousse à faire les choses. Et qui يجي واحد يقول لك c'est impossible ce que tu demandes, ben aussi pose la question, est-ce que vraiment c'est impossible ce que je demande? Comment faire autrement? Je me rappelle, il y en a qui habitent, je passe de la qualité aux affaires médicales. واحد قال لي, non, les affaires médicales, c'est pas pour des profils comme toi, t'as pas beaucoup d'expérience en affaires médicales. Bon, c'est ce discours de me trop, ok, ben je peux pas. Et avec le temps, j'ai encore cherché, j'ai parlé avec d'autres personnes, et parfois tu trouves des opportunités assez particulières, un peu qui sortent du lot, et qui va marcher, et qui va t'amener où tu veux aller. Il y a un autre conseil que j'ai reçu de quelqu'un. Allez, parfois, si tu veux aller quelque part, tu veux faire quelque chose, tu veux aller dans un autre pays, par exemple, ou faire un autre poste dans l'industrie pharmaceutique, pense à des étapes intermédiaires. Par exemple, tu veux faire, euh, un exemple le plus simple, tu veux aller au Canada, c'est compliqué. On le France, hein, et après, on le Canada. Et on connaît des gens, je pense, il est orné, واحد اللي دارها. Il est en pharmacovigilance, c'est Omar, mais j'ai pas وي son nom de famille. دكتور عمر عمر وي. Omar, exactement. راح لفرنسا بعد راح لكندا. Il faut كان ناس jamais te اسيتو dire, هنايا وشغل ouais, بعد hmm. تبدل كامل وي. C'est un très bon exemple de quelqu'un ايه qui a fait une اكسلون. étape intermédiaire. Il faut penser à ces étapes intermédiaires, mais il faut jamais se démoraliser, se dire moi je peux pas. Tu peux tout faire, surtout dans l'industrie pharmaceutique en tant que pharmacien. Faut juste avoir la bonne approche. وانت حسام كيفاش كشغل رحت لي زافير ميديكال اسكو درت اون فورماسيون ولا ديريكتومون بديت؟ Non, alors, ma une formation en affaires médicales. Par contre, راني ندير une formation en management des industries de santé, management et stratégie des industries de santé. بديتها en 2021 et ça m'a aidé parce que, comme je t'avais dit, les affaires médicales, c'est un métier stratégique dans les entreprises et ils aiment bien recruter soit un pharmacien qui a fait l'internat, c'est-à-dire un dos déjà l'expérience de l'hôpital et tout, soit un pharmacien qui a une vision des stratégiques et de management et de gestion de projet. Et moi, je pense que ça a aidé le fait d'avoir cette formation en plus. داكور. دونك قبل ما نفوتو على دوطخ سوجي بغيت نسقسيك على لي ماستر. دونك شنو هما لي كريتير اللي على اساسهم يقبلوا واحد في لو ماستر؟ اسكو لو نيفو دو لانغ يلعب دور؟ اسكو لي نوت تاني تاع لو كورسوس يلعبوا تاني دور؟ Euh, ça, euh, ça dépend de celui qui recrute et ça dépend de la façon qu'il recrute pour le master.
euh, par exemple, dans le master où j'étais, moi, certains profils, quand ils يقولوا لهم كي تجي انت t'as pas beaucoup d'expérience ou là t'as pas la formation requise pour être en master chimie analytique et bioanalyse, il faut que tu sois en alternance. Donc c'est du cas par cas parfois. Donc ça c'est une réponse assez sur un sujet, c'est un cas particulier. Mais en général, quand on postule à un master, نلقاو au début descriptif du master, conditions d'éligibilité ou là des conditions d'entrée. وتقراهم. Parfois يقول لك il faut avoir une licence si c'est un master, si un master 1. Donc, on a des licences en biologie, chimie, ou là, dans le cas du master que j'ai fait. Ou là, que tu sois en quatrième année pharmacie, ta cinquième année, tu peux la faire avec nous. Ça, c'est pour les Français. Après, on l'a que pour les étrangers. Parfois, il y a d'autres des critères pour les étrangers. Si notre audience, c'est des pharmaciens ou des étudiants en pharmacie, ou des pharmaciens qui sont spécialisés dans le résidana, je pense que nous, on est au-delà de cette question. Est-ce qu'on est éligible à des masters 1 ou des masters 2 avec notre bac plus 5 et pour les résidents, bac plus parfois 8 ou même 10, la question ne se pose pas est-ce qu'on est éligible à un master. Parfois, on est même surqualifié pour être dans un master. Et la personne va se dire, qui recrute, est-ce que celui-là va vraiment apprendre quelque chose de nouveau avec nous? Donc, je pense qu'il ne faut pas se poser la question est-ce qu'on est éligible au master ou est-ce que l'université est sélective ou pas. Moi, je crois pas trop à ce discours. Je choisis une université pas sélective. Mais tu envoies au maximum à des sujets qui t'intéressent, où tu es passionné par ces sujets. Et quand tu feras des entretiens, tu vas montrer, ou là, quand tu vas écrire une lettre de motivation, tu vas parler du cœur. Tu vas dire que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire et tu vas essayer de convaincre. Donc ça, c'est le discours théorique, hein. Après, dans la pratique, oui, il faut augmenter ses chances et faire un peu du stratégique, c'est-à-dire tu choisis des masters de cœur, تقول خمسة نديرهم master هذا وش نحب. Et deux, en cas où يرفضوني هادو, je sais que les conditions d'entrée sont moins restrictives. D'accord. ودروك كنهضروا concernant les choix تاع le pharmacien ou les opportunités pour le pharmacien algérien في la France كما خطا اللي Mm. فاتت هضرنا على لانجلتير قلنا بلي سوا يدير ان ماستر وينتيغري ديريكتومون لو موند دو ترافاي سوا يدير ليكيفالونس وين يكون عنده possibilité باش يخدم في l'hôpital ولا باش يخدم في Mm. l'officine. Donc est-ce que c'est la même Mm. chose في la France? Mm. Oui, c'est la même chose. Je connais quelques-uns qui ont fait l'équivalence. L'équivalence en France est un peu dur parce que tu repasses la première année, qui est la plus dure du cursus, parce que tu auras la science de base, la biologie, la chimie, les mathématiques. يقروا عام complet. Euh, عام complet, oui. C'est la première année pour accéder aux études. Donc, tu as que tu sois Wow. médecin ou pharmacien. Une fois que tu obtiens cette première année et que tu classes, parce que c'est un concours avec des classements, il faut que tu classes très bien parmi les pharmaciens français aussi. Et honnêtement, je ne sais pas exactement est-ce qu'il y a une liste que pour les pharmaciens étrangers ou là. Mais en tout cas, tu peux essayer de faire l'équivalence et tu vas rentrer dans le cursus des pharmaciens français. Et comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire tu vas faire une cinquième année avec un master et tu vas faire ta sixième année et tu pourras accéder à l'internat et tu vas travailler à l'hôpital pour faire biologie médicale, pharmacie hospitalière ou la recherche et développement en interne. Ça, c'est un parcours. Moi, je trouve, mon avis personnel, c'est que c'est un parcours lent. Et si tu veux faire de l'industrie pharmaceutique, c'est trop long pour faire de l'industrie pharmaceutique. Parce que l'industrie pharmaceutique, c'est une entreprise, c'est des entreprises privées qui s'en fichent un peu si ton diplôme est français ou algérien. Moi, j'ai des collègues, des pharmaciens libanais. C'est pas grave. Du moment que tu arrives à dire, voilà, j'ai fait ces expériences, j'ai appris ces choses-là, tu arrives à présenter les choses et dire que tu as une valeur ajoutée, même parfois on met la diversité, euh, tu pourras accéder à des postes avec des pharmaciens français. Le seul poste, les لازم تكون pharmacien français باش ديرو, c'est le pharmacien responsable.
Et ce type de poste, moi, personnellement, je trouve qu'ils sont stressants, c'est trop de responsabilités. Et il y a un ou deux postes par entreprise, donc ça recrute pas beaucoup en pharmacien responsable. Le deuxième, la deuxième possibilité, si on ne fait pas l'équivalence, c'est de faire des masters. Et justement, on va se retrouver avec ces masters que les Français font en cinquième année. La plupart des pharmaciens que je connais, les Français, ils ont fait ça. Donc, tu peux être en assurance qualité, en affaires réglementaires, en études cliniques, en conception des médicaments, en R&D. Maintenant, il y a certains masters affaires médicales. Il y a des masters aussi dans les écoles de commerce, management, de marketing. Il y a un peu de tout. Et comme je vous ai dit au début, c'est à trouver sur Internet. Tu trolles Université de Paris, les universités de Lyon, tu ouvres les universités de Bordeaux, Toulouse, Lille, Strasbourg, Montpellier. Tu ouvres les grandes villes, Rennes, et tu vas voir la section faculté de pharmacie, où tu ouvres les masters qui sont proposés. Bah, tu fais ta liste, troll un, j'aimerais faire ça, en fonction de ce que j'ai lu, ou tu postules, ou tu fais avec Campus France euh, pour les sélectionner s'ils sont listés dans Campus France, bien sûr. Euh, on parlait des débouchés, c'est ça? Je me suis perdu un peu. كنا نهضروا sur les choix par rapport à l'équivalence ou les masters. Ah oui, oui, voilà. Donc pour l'industrie pharmaceutique, moi je trouve que le chemin le plus rapide, court et efficace, c'est de faire un master M1, M2 ou c'est bon, tu passes. Après, je parle de mon expérience, donc je trouve que c'est ce qui marche bien. Après, s'il y a d'autres qui trouvent que il y a d'autres opportunités qui sont plus pertinentes, moi je sais pas. Oui, en général كامل شغل يديروا هذه هي les masters ou après intégrer directement le monde du travail. Mhm, كيما قلت شوية l'équivalence صعيبة و c'est la même chose كامل les pays كيما récemment كنت ندير des recherches على كندا بغينا mhm, نبوبليو ان ارتيكل فيه كيفاش دير l'équivalence في كندا دونك تدي وقت mhm, كبير كيما كندا عامين ولا mhm, والثاني اللي قلها بيدجي وديرون هذوك لي دو زاني تقعد شغل تخدم خدمات وحدة دونك او الدومين mhm, تاعك او ميم طون راك تقرا وكاع توجد ليكيفالونس mhm. دونك تبان لي هاد لي Oui, ماستر ملاح بزاف. وتفضل. c'est ça. حبيت نقول باللي la pharmacie, la médecine, c'est des métiers prisés même في بلادهم. C'est-à-dire c'est des métiers où ils sont en tension il y a trop de personnes plutôt les masters sont en tension de place. C'est très demandé, pharmacie, médecine, c'est très demandé. Dentaire aussi, en France, partout. Et bon, si on parle socialement un peu aussi, l'Europe, c'est une société un peu de classe où quand tu fais de bonnes études, tu réussis ta vie. Et les parents, ils aiment bien leurs enfants qui font des écoles d'ingénieurs, de commerce ou des études médicales, pharmacie, médecine, dentaire. Donc, هنا كي نجيو algérien ou la tunisien ou la marocain ou la autre نحبوا ندخلوا معاهم في هذا le système qui est déjà sélectif. C'est compliqué. Donc, tu fais un parcours du combattant. Les masters, c'est un peu une astuce pour entrer dans le système sans passer par ce parcours de combattant. C'est pas facile parce que, comme je vous ai dit au début, le master, il faut le réussir. Hein, faut pas faire autre chose. Mais si, c'est vrai que moi, je travaillais aussi, je faisais des jobs étudiants, mais le qraya, il faut réussir son année. Je me rappelle, j'avais une très mauvaise note واحد المرة وتقلقت قلت maintenant شغل جيت هنا باش نزيد نضيع وقتي il faut se concentrer sur les études. Donc les masters sont déjà assez compliqués pour les réussir. L'équivalence est encore pire. Moi, نتحيلهم l'équivalence يجيبها. En plus, il refait les 2 dernières années. Euh, la complexité aussi des masters, c'est de trouver des stages, des alternances, rentrer dans le monde du travail. Donc c'est pas facile, mais c'est plus simple que l'équivalence. Oui, c'est vrai. كيما هضرنا قبيله على دكتور عمر عمر شغل عنده ان باركور ما شاء الله. Déjà récemment, كنت نشوف فيه في LinkedIn, lance une plateforme de e-learning sur la pharmacovigilance. شغل Mhm, يديروا un travail ما شاء الله ننصحهم كامل يتبعوه sur LinkedIn. mhm. Donc normalement هادو هما les Il est questions même اللي جاوها. président, je pense qu'il est même devenu, moi, je هو m'a شكرا. jamais هدرت معاه, mais je l'admire beaucoup parce que son parcours est
intéressant, il reste très actif, même là-bas pour les pharmaciens qui sont au Canada, où il reste actif par rapport à eux. Je pense qu'il est président d'une association ou là, d'une société savante là-bas. Oui, je trouve Et ça ça fait très bien. plaisir, ça. ما شاء الله وربي يوفقه. دونك نورمالمون هادو هما لي كاستيون اللي كانوا عندي. اذا عندك دوطخ شوز ولا تبغي تزيدهم. Ben, au final, à nos auditeurs, نقول لهم باللي je donne juste un message d'optimisme. Il faut pas se dire qu'on est limité, que moi je me rappelle وحدة جات عندي pharmacie en fin d'année كي كملنا parce que j'étais délégué. جات هضرت معايا قالت لي حسام نصحني واش من خدمة نقدر نخدمها parce que ما نعرفش واش ندير. Moi j'ai trouvé ça grave. ماشي pour elle, pour le système. Le système des études فيه وعليه, mais à la fin, il y a des gens qui peuvent se poser la question واش نعرف ندير, what's the skills اللي نعرف نديرهم. Et ça c'est grave. Il faut donner aux pharmaciens algériens ou les étudiants de pharmacie تاعنا l'espoir et l'optimisme que هما à la fin de leur parcours ils voient les projets professionnels اللي محبينهم هما, ils font un peu d'introspection. يقول لك انا واش راني حاب نخدم. Parfois, on n'a pas la réponse parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. عندنا Internet. Tu trouves Internet, tu trouves l'industrie pharmaceutique, soit France, soit Canada, ou Zaïre, américaine, où les pharmaciens راهم يخدموا في l'industrie pharmaceutique. Si on s'intéresse à l'industrie pharmaceutique, bien sûr. Tu fais l'image, tu dessines un peu l'écosystème et le pharmacien وين يقدر يخدم. Sachez qu'il y a plein de métiers sur lesquels le pharmacien يقدر يخدم. Une fois qu'on a les idées claires, eh ben, on va puiser de notre propre énergie à trouver le discours qui convainc les entreprises pour qu'on les intègre. باش نخدموا في واش أنا حابين. Parfois, واش أنا حابين, ça peut être trop loin. Trouver des étapes intermédiaires. Chercher l'étape intermédiaire et ابدأ معليش اخدم 6 mois, 1 an sur un truc qui est bien mais qui te plaît pas beaucoup. Et après, tu vas passer sur autre chose peut-être. Mais il faut pas être dans l'inertie. Il faut pas s'arrêter ou يقول راني حاب هادي وما لقيتش والمعرفة et tout. Faut passer à l'action, faut puiser de son énergie, de ses ressources, de son temps et de l'argent qu'on a. Parfois, on n'a pas tous les mêmes ressources, les mêmes moyens pour arriver à quelque chose. Et franchement, pour finir, je pense qu'on a, à la fin de nos diplômes de pharmacie, tous le potentiel d'être ce qu'on veut. Voilà. ميرسي بوكو حسام. Mm. ربي Exactement. يوفق الجميع. Et ربي يوفق الجميع إن شاء الله. ميرسي بوكو حسام. ان شاء الله شكرا يكونوا كامل وغالية. استفادوا من هذه الحلقة. J'espère. على بروشين ان شاء الله. إن شاء الله. Merci.